ഓക്കെ, ചില എലമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഡിറൈവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ എലമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ, ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ എക്സെട്ര. സോ let's start with constant function. See, Laplace transform of constant k equal to k by s, where s is positive. The Laplace transform is valid for positive s values. So then so let's do this directly by using definition of Laplace transform. By definition, what is L of k? Laplace transform of k equal to integral 0 to infinity e to the power minus st into k dt. That is equal to, how do we find this? By taking limit of the partial integral 0 to x e to the power minus st into k dt. Okay, that is limit as x goes to infinity k times e raised to minus st integral e raised to minus st by minus s between the limits is 0 to x. That is equal to limit as x goes to infinity k times upper limit substituting by e raised to minus sx by negative s minus lower limit 1 by negative s. Okay, now take limit. ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ആസ് എക്സ് ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറിൽ മാത്രമേ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. And we know that limiting value is 0. So 0 plus 1 by s if s is positive. What is the reason? Because limit of e power negative sx as x goes to infinity is 0 if ഇതെപ്പോഴാണ് 0 വരുന്നത്? എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ലിമിറ്റ് 0 വരുന്നത് പവർ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴാണ്. അതായത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഎഫിഷ്യൻ്റ് നെഗറ്റീവ് വരണം. അതിനുവേണ്ടി എസ് പോസിറ്റീവ് ആവണം. ഓക്കെ, ഇഫ് എസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 by s if s is positive. So therefore not 1 by s, k by s, k times ഇവിടെ ഒരു k ഉണ്ട്. So k by s. Therefore Laplace transform of k equal to k by s. We have proved. അടുത്ത elementary function, exponential function. Laplace transform of e power at equal to 1 by s minus a. ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ വഴി പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ബൈ ഡെഫിനിഷൻ Laplace transform of e power at equal to integral 0 to infinity e raised to minus st into e raised to at. അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണുന്നത്. ഫംഗ്ഷനെ കേണൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 0 to ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 0 to infinity e to the power, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വരട്ടെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫാക്ടറായിട്ട് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് e raised to negative of s minus a times t dt എന്ന് എഴുതാം. How do we find this? This is by taking limit of the partial integral 0 to x e to the power negative s minus a t dt, and take limit as x goes to infinity. That is equal to limit as x goes to infinity e to the power negative s minus a t divided by negative of s minus a between 0 and x. Okay, so that is limit as x goes to infinity, upper limit കൊടുക്കുമ്പോൾ e to the power negative of s minus a times x divided by negative of s minus a minus lower limit substitute ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by negative means plus 1 by s minus a. ഓക്കെ, ഇനി ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഫാക്ടർ 0 ആയിട്ട് പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 plus 1 by s minus a provided s minus a is positive. Okay, if s minus a is positive. Therefore we have proved that Laplace transform of e power at is 1 by s minus a. That is valid for s greater than a. S minus a positive means s is greater than a. Okay. അടുത്തത് trigonometric cos. Laplace transform of cos of at, where a is a constant value. Cos of at equal to s by s square plus a square, and this transform is valid when s greater than 0. Okay. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? Again apply the definition. By definition, Laplace transform of cos of at is 0 to infinity, integral 0 to infinity e to the power negative st into cos of at dt. Okay, so that is limit as x goes to infinity integral 0 to x e to the power minus st into cos of at dt. Partial integral limit എടുക്കണം. ഇത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് വെച്ച് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. ഞാനിവിടെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
So using the formula, using the integral formula, integral e raised to alpha t into cos beta t dt equal to e raised to alpha t by alpha square plus beta square into alpha times cos beta t plus beta times sin beta t. So use this formula with alpha equal to ഇവിടെ negative s and beta equal to a. Okay. So ഈ ഫോർമുല ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to alpha t means e raised to minus st by alpha square plus beta square, that is negative s square plus a square, that is s square plus a square into alpha times cos beta t, that is negative s into cos of a t plus beta is a times sin of a t. Okay, between 0 to x. Okay, ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഫൈനൽ ലിമിറ്റ് എടുക്കാം. സോ അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് എക്സ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൈനസ് എസ് കോസ് എ എക്സ് പ്ലസ് എ സൈൻ എ എക്സ്. ലോവർ ലിമിറ്റിൽ ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ റേസ് മൈനസ് എസ് ടി 1 ആയി, കോസ് ഫാക്ടർ 1 ആകും, സൈൻ ഫാക്ടർ 0 ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ലിമിറ്റ് എടുക്കാം. ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? സോ എക്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാക്ടറിലാണ്. അവിടെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് എക്സ് ഗോസ് ടു 0 ആസ് എസ് ഇഫ് എസ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ അല്ലേ. എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ 0യിലേക്ക് പോകും. കൂടെ കിടക്കുന്ന ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബൗണ്ടഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, കോസും സൈനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗണ്ടഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൊത്തം ഈ ഫാക്ടർ, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0യിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ വിൽ ബി 0 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ലിമിറ്റ് അങ്ങനെ കിടക്കും, എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാലിഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് എസ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഫാക്ടർ 0യിലേക്ക് പോകുന്നത്. റീസൺ ഈസ് ലിമിറ്റ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് എക്സ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എസ് കോസ് ഓഫ് എ എക്സ് plus a sin of x is 0 as x goes to infinity. Okay, so that is s by s square plus a square. So we have proved that Laplace transform of cos of a t is s by s square plus a square and is valid for positive values of s. Next is sin in the Laplace transform. Laplace transform of sin of a t equal to a by s square plus a square where s is positive. സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക. കോസിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തത് കോസ് എ ടിയുടെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണ്, വാലിഡിറ്റി എസ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്, ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. കോസിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എസ് പാരാമീറ്റർ തന്നെ വരുന്നു. സൈനിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, സൈൻ ഓഫ് എ ടിയിലുള്ള എ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. സോ പ്രൂഫ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ Laplace transform of sin a t is integral 0 to infinity e to the power minus st into sin of a t dt. Okay, so this is limit as x goes to infinity integral 0 to x e to the power negative st into sin of a t dt. That is limit as x goes to infinity. ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒരു ഫോർമുല തന്നെ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാം. യൂസിങ് ദ ഫോർമുല integral e raised to alpha t into sin beta t dt is e raised to alpha t by alpha square plus beta square alpha into sin beta t minus beta into cos beta t. This is the formula. So apply this formula with alpha equal to negative s and beta equal to a. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കെന്ത് വരും? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ബൈ നെഗറ്റീവ് എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഈസ് നെഗറ്റീവ് എസ് ഇൻറ്റു സൈൻ ബീറ്റ ടി, ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഓഫ് എ ടി മൈനസ് ബീറ്റ, വാട്ട് ഈസ് ബീറ്റ? എ
a into cos of at. Okay, limits 0 to x. ഇനി ലിമിറ്റ്സ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് എക്സ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് സൈൻ ഓഫ് എ എക്സ് മൈനസ് എ കോസ് ഓഫ് എ എക്സ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈൻ ഫാക്ടർ 0 ആയിപ്പോയി. കോസ് ഫാക്ടർ സർവൈവ് ചെയ്യും. സോ എ ഇൻറ്റു 1 സോ പ്ലസ് എ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ റേഷ്യോ നെഗറ്റീവ് എസ് എക്സ് എസ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ 0യിലേക്ക് പോകുന്നു. കൂടെയുള്ളത് ഒരു ബൗണ്ടഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മൊത്തം 0യിലേക്ക് പോകും. സോ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ 0 ആയി, രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ തന്നെ ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാലിഡ് പോസിറ്റീവ് എസ്. വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? ബിക്കോസ് ലിമിറ്റ് ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് എസ് എക്സ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എസ് സൈൻ ഓഫ് എ എക്സ് മൈനസ് എ കോസ് ഓഫ് എ എക്സ്, this limit as x goes to infinity is 0 if s is positive. Okay, so we have proved that therefore Laplace transform of sin of a t is obtained. The formula is a by s square plus a square, valid for positive values of s. Okay, next hyperbolic cos of h a t യുടെ Laplace transform s by s square minus a square and is valid for s greater than mod a. എന്താണ് cos h a t യുടെ ഡെഫിനിഷൻ? ഹൈപ്പർബോളിക് കോസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ we know that, or we have cos h a t, hyperbolic cos is defined by e raised to a t plus e raised to negative a t divided by 2 അല്ലേ. This is a linear combination of exponential functions. ലീനിയർ ഇവിടെ ഇ റേഷ്യോ എ ടിയുടെയും ഇ റേഷ്യോ നെഗറ്റീവ് എ ടിയുടെയും ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട. ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ് എച്ച് എ ടിയുടെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണാം. therefore Laplace transform of cos h a t is given by Laplace transform of e raised to a t plus e raised to negative a t by 2, that is cos h a t, that is equal to half times Laplace transform of e raised to a t plus half times Laplace transform of e raised to negative a t by using linearity property. By using linearity property of Laplace transform. Okay, പക്ഷേ ഈ റേസ് ടു എ ടിയുടെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ്? പ്ലീസ് റീകോൾ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എ ടി ഈസ് 1 by s minus a, that is valid for s greater than a, and Laplace transform of e raised to negative a t is 1 by s minus negative a, that is 1 by s plus a, that is valid when s greater than negative a. Okay, so this is equal to 1 by 2 times 1 by s minus a plus 1 by 2 times 1 by s plus a. ഇത് എപ്പോഴും വാലിഡ് ആവുന്നത്? ആദ്യത്തേത് വാലിഡ് ആവുന്നത് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആകുമ്പോൾ, രണ്ടാമത്തേത് വാലിഡ് ആവുന്നത് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നെഗറ്റീവ് എ ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വാലിഡ് ആവുന്നത് എയിലും നെഗറ്റീവ് എയിലും ഏതാണോ വലുത് അതിനേക്കാളും വലുതാണ് എസ് വരുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലേ? എ ആണോ നെഗറ്റീവ് എ ആണോ വലുത് വരിക? ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സൈൻ ഓഫ് എ. ഓക്കെ, so we can replace them by mod a. Okay, that is if s is greater than mod a, it's s greater than mod a is equivalent to saying that s is greater than a or s is greater than minus a. രണ്ടിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആകുമ്പോഴാണ് s greater than mod a എന്ന് പറയുക. So that is equal to half times 1 by s minus a plus 1 by s plus a. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോർമുല കിട്ടും. s plus a plus s minus a divided by s square minus a square. So numerator a cancel ചെയ്ത് പോകും. So 1 by 2 into 2s by s square minus a square, that is equal to s by s square minus a square. Therefore Laplace transform of cos h a t equal to s by s square minus a square. Okay, so Laplace transform of cos h a t equal to s by s square minus a square and is valid when s greater than mod a. Okay, അടുത്തത് ഹൈപ്പർബോളിക് സൈൻ. ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സൈൻ എച്ച് എ ടി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ, വാലിഡിറ്റി എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് എ.
So എന്താണ് sin h at യുടെ definition? We have the definition of sin h at. Hyperbolic sine is given by again a linear combination of e raised to at and e raised to negative at. E raised to at minus e raised to negative at by 2. This is the formula. Therefore Laplace transform of sin h at equal to Laplace transform of e power at minus e power minus at by 2. Linearity apply cheyidal half times Laplace transform of e raised to at minus half times Laplace transform of e raised to negative at by using linearity of Laplace transform. That is equal to half times 1 by s minus a minus half times 1 by s plus a. ആദ്യത്തേത് വാലിഡ് ആവുന്നത് എസ് ഗ്രീറ്റർ ദാൻ ആകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് വാലിഡ് ആവുന്നത് എസ് ഗ്രീറ്റർ ദാൻ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഈ സമ്മ് വാലിഡ് ആവുന്നത് ഇഫ് എസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് എ. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by s minus a minus 1 by s plus a. LCM സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയാൽ 1 by 2. രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് പ്ലസ് എ മൈനസ് എസ് മൈനസ് എ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. സോ ഹാഫ് ടൈംസ് 2a by s സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസറിലായി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു a by s square minus a square. That is valid when s greater than mod a. Therefore Laplace transform of sin h at equal to a by Laplace transform of sin h at equal to a by s square minus a square. So we have proved that the required result, Laplace transform of sin h at equal to a by s square minus a square, that is valid when s greater than mod a. അടുത്തത് ടി പവർ എന്നിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി റൈസ് ടു എൻ ഈസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എസ് പവർ എൻ പ്ലസ് 1. ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി പവർ എൻ വേർ എൻ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ. അപ്പോൾ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി എൽ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ. എൽ ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എസ് ക്യൂബ്, ദാറ്റ് ഈസ് 2 ബൈ എസ് ക്യൂബ്. ഓക്കെ. ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി റൈസ് ടു 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എസ് റൈസ് ടു 6 ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, goes like that. But എന്നൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ ടി റേഷ്യോ എൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എസ് പവർ എൻ പ്ലസ് 1. എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം? ഓക്കെ, സോ അപ്ലൈയിങ് ഡെഫിനിഷൻ. സോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി പവർ എൻ ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity e to the power minus st into t to the power n dt അല്ലേ? That is equal to limit as x goes to infinity integral 0 to x e raised to minus st into t raised to n dt. ഇത് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് വെച്ച് ചെയ്യാം. ലിമിറ്റ് ആസ് എക്സ് ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സിൽ ടി റൈസ് ടു എൻ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഇൻറ്റു മൈനസ് ബൈ നെഗറ്റീവ് എസ്, ദറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്, ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, മൈനസ് integral of derivative of first t raised to n into derivative n into t raised to n minus 1 e raised to minus st integral e raised to minus st by minus s dt. Okay, so using integration by parts, with the first factor e raised to minus st and first factor e raised to minus st and t raised to n, with t raised to n as first factor and e raised to minus st as second factor. Okay, so that is equal to, ഇനി നമുക്കിവിടെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് എക്സ് ബൈ മൈനസ് എസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫാക്ടർ മൊത്തം 0 ആയി പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ ലോവർ ലിമിറ്റിൽ 0 ആയി പോകും, അത് പ്രത്യേകം എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ. ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ളിലൊരു നെഗറ്റീവ്, ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്ലസ് ആവും. ഇൻ്റഗ്രൽ ഉള്ളിൽ എൻ ബൈ എസ് എനിക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതാം, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം എക്സ്പ്രഷൻ ടി.
So that is constant for the time being. So n by s integral 0 to x t to the power n minus 1 e to the power minus st dt. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫാക്ടർ. ഞാനിതിനെ ഒന്നുകൂടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളിലുള്ള എക്സ്പ്രഷന്. ദറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ആസ് എക്സ് ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി നെഗറ്റീവ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ബൈ ഇ റേസ് ടു എസ് എക്സ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതട്ടെ. ഇ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എസ് എക്സിനെ ഞാൻ 1 ബൈ ഇ റേസ് ടു എസ് എക്സ് നൽകി. കൂടെ ഒരു ബൈ എസ് കൂടെ ഉണ്ട്. സോ 1 ബൈ എസ്, ഓക്കെ, പ്ലസ് എൻ ബൈ എസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 ടു എക്സ് ടി ടു ദ പവർ എൻ മൈനസ് 1 ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി. ഇനി ലിമിറ്റ് എടുക്കും. ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എക്സ് റേസ് ടു എൻ ബൈ ഇ റേസ് ടു എസ് എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആസ് എക്സ് ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ദാറ്റ് വിൽ ബി 0 ബിക്കോസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആണ് ഫാക്ടറാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് പവർ ഫംഗ്ഷൻ there is a comparison for power function and exponential function. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ് പവർ ഫംഗ്ഷനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടാവുക, അല്ലേ? അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലോപിത്താൽസ് റൂൾ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എക്സ് റേസ് ടു എൻ ബൈ ഇ റേസ് ടു എസ് എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആസ് എക്സ് ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് പവർ എൻ ബൈ ഇ പവർ എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി 0 ബൈ using L'Hopital's rule. This is a standard limit. Okay, നിങ്ങൾ സീക്വൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ലിമിറ്റ്. L'Hopital's റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കാണാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 0. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ 0 ആയിട്ട് പോകും ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ. പ്ലസ് എൻ ബൈ എസ്, ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? എൻ ബൈ എസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവും, അല്ലേ? ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ടി ടി. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താ? എൻ ബൈ എസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് എസ് ടി ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ഡി ടി. പക്ഷേ ഈ ഫാക്ടർ ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് പ്രിസൈസ്ലി ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി പവർ എൻ മൈനസ് 1. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ എസ് ഇൻറ്റു ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി പവർ എൻ മൈനസ് 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു റെക്കറൻസ് ഫോർമുലയാണ്. ഓക്കെ, സോ that is we got that Laplace transform of t raised to n. t raised to n into Laplace transform ഇപ്പോൾ നമുക്ക് n by s into Laplace transform of t raised to n minus 1 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. And this is true for every natural number n. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി സക്സസീവായിട്ട് പറയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 എൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ റെക്കറൻസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാനിതിന് ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു. സോ അപ്ലൈയിങ് ദിസ് ഫോർമുല സക്സസീവ്ലി, applying this formula, the above recurrence formula successively we get, so Laplace transform of t power n എന്ന് പറയുന്നത് n by s into Laplace transform of t power n minus 1. Okay, that is n by s Laplace transform of t power n minus 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ n minus 1 by s into Laplace transform of t power n minus 2, അല്ലേ? ഇനി Laplace transform of t power n minus 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ n by s into n minus 1 by s കൂടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. Laplace transform of t power n minus 2 എന്ന് വരും n minus 2 by s into Laplace transform of t power n minus 3. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും. പക്ഷേ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോവില്ല. ഏത് വരെയാണ് പോവുക? ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഈ ടിയുടെ പവർ കുറഞ്ഞ് അവസാനം 0 വരെ പോവാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കണ്ടിന്യൂ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് n by s n minus 1 by s into n minus 2 by s etc. എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന L of t raised to 0 അവസാനിക്കും. L of t raised to 0 അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് വരും. നോക്കൂ, L of t raised to n minus 1 കൂടെയുള്ളത് n by s, t raised to n minus 2 കൂടെയുള്ളത് n minus 1 by s. അതായത് കൂടെയുള്ള കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഒരു റേഷ്യോ ആണ്. അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം ഇപ്പോഴും s ആണ്. സോ ബൈ s. ന്യൂമറേറ്റർ എന്താ വരിക? ഇവിടെയുള്ള പവർ എന്താണോ അതിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടിയതാണ്. 1+1 ആണ്. n minus 2 + 1, n minus 1 + 1, n minus 3 + 1. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് 0 + 1, ഇവിടെയുള്ള പവർ 0, അതിനോട് കൂടി 1 ആഡ് ചെയ്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് 1. ഓക്കെ, സോ 1 by s.
പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് എൽ ഓഫ് ടി റേസ് ടു 0? എൽ ഓഫ് ടി റേസ് ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. What is L of 1? 1 is a constant. Constant in the Laplace transform, constant by s. So 1 in the Laplace transform, 1 by s. Okay. So that is equal to n by s into n minus 1 by s into n minus 2 by s into etc. 1 by s into L of t raised to 0 and L of 1, that is equal to 1 by s. Okay. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. n into n minus 1 into n minus 2 into etc. 1 വരെ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് 1 to n വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിസൈസ്ലി ഫാക്ടോറിയൽ n. സോ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് n ഫാക്ടോറിയൽ. ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ വരിക? എസ് ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു എസ്. എസ്സുകളുണ്ട്. എത്ര എസ്സുകളുണ്ട്? ഇവിടം വരെ n എസ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടെ ഒരു എസ് കൂടെ വന്നു. സോ എസ് പവർ n പ്ലസ് 1 വരും. ഓക്കെ. സോ ന്യൂമറേറ്റർ n ഫാക്ടോറിയൽ വരും. ഡിനോമിനേറ്റർ n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ n ടേംസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ n ടേംസ് ഉണ്ട്. കൂടെ ഒരു 1 by s കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എസ് പവർ n ഇൻറ്റു എസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എസ് പവർ n പ്ലസ് 1. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് വാലിഡ് ഫോർ എസ് പോസിറ്റീവ്. കാരണം ഇവിടെ ടി റേഷ്യോ 0 ഒക്കെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം വരുന്നുണ്ട്. 1 by s എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് ഫോർ എസ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ. Therefore, we have proved that Laplace transform of t power n, if n is a positive integer, it is n factorial by s power n plus 1. This is positive. N is a positive. Where n is a positive integer. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടിയുടെ പവർ ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ, പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാം. പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയുണ്ട്. അതിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ. ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ ഗാമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ. ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രൽ വഴിയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രൽസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ, ബീറ്റ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ തിയറി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലാണ്. ആൻഡ് ഗാമ, ദിസ് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ഫോർ ഗാമ. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ. And we use this notation to denote gamma function. Gamma function, so gamma function produce the defined for a positive real number. Gamma of x is defined by the integral 0 to infinity e to the power minus t to the power x minus 1 dt. So this is a formula. അപ്പോൾ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രൽ വഴിയാണ്. ആ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഫോം നോക്കൂ. ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, ഇ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ടി. ആ ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൂടെയുള്ള ഫാക്ടറിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് ഈ ടിയുടെ പവറിലാണ്. ടി പവർ എക്സ് മൈനസ് 1 ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗാമ എക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം. ഗാമ എക്സിനെ ഇൻ്റഗ്രലായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗാമ എക്സ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ടിയുടെ പവർ എക്സ് മൈനസ് 1, ടിയുടെ പവറിനോട് കൂടി 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എക്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഫോം വേർ എക്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ an improper integral. And this improper integral is a convergent integral and it converges to gamma value provided x is a positive real number. X positive real number ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസ് തരുന്നത്. ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു റെക്കറൻസ് ഫോർമുല. ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ എക്സ് പ്ലസ് 1. 1നേക്കാളും വലിയ വാല്യൂസിൻ്റെ ഗാമ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് it can be written as x times gamma x. Okay, this is a very useful formula for x positive, this property. This is definition, this is definition. Okay, this is a property. Gamma x plus 1 is x times gamma x. അപ്പോൾ 1നേക്കാളും വലിയ ഏത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും ഗാമ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ 1നേക്കാളും ചെറിയ 0 മുതൽ 1 വരെയുള്ള 0 ലെസ് ആൻ എക്സ് ലെസ് ആൻ 1 ഗാമ വാല്യൂ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ഗാമ വാല്യൂ പറയാൻ പറ്റും യൂസിങ് ദിസ് റെക്കറൻസ് ഫോർമുല. ഓക്കെ.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ റെക്കറൻസ് ഫോർമുല ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഗമ n+1 ആണെങ്കിൽ n ഫാക്ടോറിയൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഇഫ് n ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ, ഓക്കെ. അതെങ്ങനെ കാണുന്നത്? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗമ n+1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്? n ഇൻറ്റു ഗമ n ആണല്ലോ വരിക. വീണ്ടും നമുക്ക് ഗമ എന്നിൻ്റെ ഈ റെക്കറൻസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ n-1 ഇൻറ്റു ഗമ n-1 വരും. വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ n ഇൻറ്റു n-1 ഇൻറ്റു n-2 ഇൻറ്റു ഗമ n-2 ഇൻറ്റു എക്സെട്ര. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഏത് വരെ പോകും? ഗമ 1 വരെ പോകും അല്ലേ? പക്ഷേ ഗമ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സിന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും t⁻0 ആയിട്ട് മാറും. അത് 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി e⁻t dt ആണ്. സോ ഗമ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി e⁻t dt. e⁻t dt എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഓക്കെ. സോ n into n-1 into n-2 and etc. into gamma 1 is 1. So this is nothing but the product of first n natural numbers, that is precisely n factorial. Okay. So t raised to p, Laplace transform of t raised to p, where p is any real number greater than -1, is given by gamma of p+1 by s power p+1. ഈ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് n ഇൻറ്റിജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗമ p+1 എന്തായിട്ട് മാറും? ദാറ്റ് ഈസ് p ഫാക്ടോറിയൽ. സോ p ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ s പവർ p+1. അപ്പോൾ ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ ആ ഫോർമുല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഇനി നമുക്കത് ചെയ്യാം, പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സോ ഫോർ ദ പ്രൂഫ്, ബൈ ഡെഫിനിഷൻ what is Laplace transform of t power p? That is equal to integral 0 to infinity e to the power minus st into t to the power p dt. Okay. That is equal to, ഇത് ആക്ച്വലി ഗാമ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻ്റഗ്രലാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഗാമ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. സോ പുട്ട് st equal to u, that is t equal to u by s. സോ ലിമിറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. t 0യിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ u 0യിലേക്ക് പോകും, t ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ u ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും. സോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഓൺ ദ ലിമിറ്റ്. 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ് വരിക. e⁻st എന്ന് പറയുമ്പോൾ e⁻u ആകും. t എന്ന് പറയുന്നത് u by s പവർ p. വാട്ട് ഈസ് dt then? dt ഈസ് 1 by s du. ഓക്കെ, 1 by s du. അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യു ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എസ് ഫാക്ടറൊക്കെ പുറത്തിടാം. ഇവിടെ s⁻p വരുന്നുണ്ട്, കൂടെ ഒരു എസ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ 1 by s പവർ p+1 നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷന് പുറത്തിടാം. 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി e to the power minus u raised to p du. ഓക്കെ. സി ദിസ് ഇസ് പ്രിസൈസ്ലി ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ. ഗാമ ഓഫ് എന്താണ് വരുന്നത്? സോ 1 by s പവർ p+1, ഗാമയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം ഇത് ഗാമ ഓഫ് p+1 ആണ്. അതായത് ഇവിടെ പവറിൽ കിടക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി +1. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ ഓഫ് p+1. ഗാമ p+1 വാലിഡ് ആവുന്നപ്പോഴാണ്, p+1 പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോഴാണ്. സോ ഇഫ് p+1 is positive, p+1 positive means that is if p greater than -1. So we have proved, therefore Laplace transform of t power p is gamma p+1 by s power p+1 is proved. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോർമുലാസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. ഈ 8 ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം. ഇതൊരു ടേബിളായിട്ട് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട ഫോർമുലാസാണ് ഇതെല്ലാം. ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്വിക്കായിട്ട് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവേണ്ട ഫോർമുലാസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം, എക്സ്പോണൻഷ്യലിൻ്റെ ട്രിഗണോമെട്രിക് സൈൻ ആൻഡ് കോസ്, ആൻഡ് ഹൈപ്പർബോളിക് സൈൻ ആൻഡ് കോസ്, and power function t raised to n where n is a positive integer, and in general t power p where p can be any real number greater than -1. t power p യുടെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഗാമ ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗാമ p+1 by s power p+1 where s is positive. ഓക്കെ. അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.